영자론 직독직해 중급 Theory 28을 시작하도록 하겠습니다. 여러분들의 책은 페이지 145페이지를 보시면 되고요. 네, 제일 위에 보면 제목이 보이시죠? Paul, my son. 제 아들 폴이라는 아들에 관련된 내용입니다. 그러면 처음부터 한번 보도록 할게요. My teenage son Paul became withdrawn after his father died. 네, 제 아들인데요. My teenage son, 즉 10대의 아들인 폴이라는 아들이 있어요. 이 아들이 became withdrawn은 의기소침해졌다라는 것이에요. After his father died, 그의 아버지가 돌아가신 후에 아주 의기소침해졌어요. As a single parent, I tried to do my best to talk to him. 네, as 저를 끊어보시면 as a single parent. 저는 외부모로서 single parent니까 부모가 한 명이란 뜻이겠죠. 즉 외부모로서 I tried to do my best. 저는 최선을 다했습니다. To talk to him. 그와 얘기를 하려고. 이때 그는 폴을 말하겠죠. 아들과 얘기를 하려고 최선을 다했습니다. But the more I tried, the more he pulled away. 더 비교급 구문이네요. 무엇을 하면 할수록 더 무엇하다. 다시 말해서 the more I tried. 내가 노력을 하면 할수록 the more he pulled away. 그는 더 멀어져 갔습니다. When his report card arrived during his junior year, which said that he had been absent 40 times from classes and had 6 failing grades for the year. I sent him to the school advisor and even begged him. 네, 여기까지가 모두 문장인데 상당히 길죠? 콤마에서 우선 끊어보시고요. 여기에서도 끊어보시면 되겠네요. 그러면 다시 보시게 되면요. 왼절에서 콤마 이렇게 끊어보시면 조금 이해하시기가 쉬우실 것 같아요. When his report card, 그의 성적표가 arrived, 도착했을 때 during his junior year, junior year는 이때 그가 3학년 때겠죠. 즉 freshman, sophomore, junior, senior 이렇게 되기 때문에 그가 3학년 때 도착했을 때 성적표가 which said, 그런데 컴마가 있고 which 관계대명사가 있죠. 그러면 아시겠죠? 관계대명사의 계속적 용법 따라서 이어서 해석을 주시면 됩니다. 도착을 했는데 그 성적표는 무엇이라고 말했느냐? Said that he had been absent 40 times. 40번이나 결석을 했고요. From classes, 학교에, and had 6 failing grades for the year. 1년 동안 무려 6 failing grades, 6개의 낙제점이 있더라 라는 것이죠. 그래서 I sent him, 저는 그를 보냈습니다. 어디로 보냈나요? To the school advisor, 학교 상담사에게 보냈고요. And even begged him, 그에게 애원도 해보았습니다. But nothing worked, 아무것도 소용이 없었어요. I was at work when I got a phone call. 저는 일을 해요. 아버지가 이제 돌아가셨으니까 남편이 그렇기 때문에 일을 하는데 I was at work. 저는 근무지에 있었어요. 일을 하고 있었어요. When I got a phone call. 제가 전화 한 통을 받았을 때 저는 일을 하고 있었습니다. A man introduced himself as a headmaster. 한 남자가 introduced himself, 그 스스로를 소개했어요. 뭐로? As a headmaster, 교장이라고 소개를 했어요. Before he could say another word, I choked up and expressed all my disappointment and sadness. before절을 끊어서 보시게 되면 before he could say another word, 그가 다른 말을 시작하기도 전에 I choked up, 저는 그 말을 가로막고서요.
and expressed 표현했습니다. all my disappointment and sadness. 저희 실망스러움과 그 슬픈 마음을 표현했습니다. 그러면서 말을 했죠. 따옴표를 보시면요. I love my son, but I just don't know what to do. I love my son. 저는 제 아들을 사랑합니다. But I just don't know. 저는 모르겠어요. What to do. 무엇을 해야 할지 전혀 모르겠어요. I've tried everything to get him to go back to school and nothing has worked. 네, 여기에도 역시 and에서 끊어보시게 되면요. I've tried everything. 저는 모든 것을 시도했어요. 무엇을 하기 위해서? To get him. 그를 to go back to school. 학교로 다시 돌아가도록 하기 위해서 모든 것을 시도를 했지만 and nothing has worked. 아무 소용이 없었답니다. It's out of my hands. out of my hands는 제 손 밖이라는 뜻이죠. out of는 무엇이 밖이에요? 즉, 제 손에서 벗어났어요. For a moment, there was a silence on the other end of the line. 딱 그렇게 말을 듣고 나서 for a moment, 잠시 동안 there was a silence, 침묵이 흘렀어요. On the other end of the line, 그 상대편 쪽에서 다른 라인, 다시 말해서 상대편 쪽에서 침묵이 흘렀어요. The headmaster seriously said, "Thank you for your time," and hung up. 그러더니 교장이 seriously said, 심각하게 말을 했어요. Thank you for your time. 시간 내주셔서 감사합니다. 라고 말하더니 and hung up. 전화를 그냥 끊어버리셨어요. Paul's next report card showed a marked improvement. 그랬더니 폴의 다음 성적표가 보여주었어요. 무엇을? A marked improvement. 엄청난 향상을 보여주었죠. 두드러진 향상을 보여주었어요. Finally, he made an honor roll. 마침내 결국 he made an honor roll. 이 문장은요. 그는 최고의 학생이 되었다라는 뜻이에요. honor이라는 것은 명예죠. 최고의 학생이 되었다라고 하네요. One day, he asked me about the phone call and said, 어느 날 he asked me, 그는 나에게 물어봤어요. 이때 그는 폴, 아들이겠죠. 아들이 저에게 about the phone call, 그 전에 있었던 전화에 대해서 물어보았고 and said, 말을 했어요. That was me. 그거 저였어요. 라고 말을 했다는 거죠. 그러니까 headmaster, 교장 선생님인 줄 알았는데 장난 전화였던 것이죠. 실제로는 아들이었던 거예요. I could feel how much I was hurting you. I could feel, 저는 느낄 수 있었어요. How much, 얼마나 많이 I was hurting you, 제가 당신의 마음을 상하게 했는지, 엄마의 마음을 상하게 했는지 그제서야 알게 되었답니다. That's when I knew I had to make you proud. That's when, 그것이 바로 그 시점이었어요. I knew that, 대시 생략되었겠죠? I had to make you proud. 내가 당신을 자랑스럽게 만들어야겠다. 엄마를 자랑스럽게 만들어야겠어요. 라고 생각을 했던, 깨달았던 바로 그 시점이었답니다. 그래서 성적표가 엄청 큰 향상을 보였고요. 그리고 좋은 성적을 얻었고 최고의 학생이 되었다라는 내용이죠. 여기까지 다시 보도록 하겠습니다. 제 아들 써니의 이름은 폴이에요. 폴이 제 남편이 돌아가신 후에, 남편이 죽은 후에 became withdrawn, 의기소침해졌죠. 그래서 아무와도 얘기를 하지 않으려고 하고요. 그리고 저는 최선을 다했어요. 아들을 잘 키우려고. 하지만 아들은 더 멀어져 갔죠. 어느 날 성적표가 도착했는데 성적표가 한마디로 엉망이었죠. 네, 그래서 40일이나 결석도 하고 6개의 그 낙제점도 있고 그랬다는 거죠. 그래서 스쿨 어드바이스를 상담가에게 보냈지만 애원도 해보고 아무 소용도 없었죠. 저는 근데 어느 날 일을 하다가 전화를 받았는데 그 전화에서 그 헤드마스터이라고, 즉 교장이라고 자신을 소개를 했어요. 누군가가. 자신을 소개하면서, 그런데 이제 교장이라고 하니까 엄마가 막 말을 했겠죠? 저는 저희 아들을 너무 사랑하고 그런데 어떻게 해야 될지 모르겠다. 자꾸 비껴간다. 제가 노력을 하지만 아무 소용이 없다. 이렇게 얘기를 했겠죠. 그랬더니 그 상대편 쪽에서 갑자기 침묵이 흐르더니 그 헤드마스터이 심각하게 말을 하면서 고맙다라고 말을 한 거예요.
이때 그 다음 순간부터 폴의 성적이 갑자기 엄청 좋아진 거죠. 그러면서 최고의 학생이 되었어요. 그러면서 어느 날 그 아들이 물어봤죠. 엄마에게 그 전화에 대해서. 근데 그게 저였어요. 그때 저는 너무 많은 엄마한테 왜 상처를 많이 주었는지 깨닫게 되었고 열심히 해야겠다 생각을 했답니다. 라고 뒤늦게 깨우침을 얻었다라는 그러한 내용을 담고 있죠. 네, 아주 감동적인 그러한 내용이죠. 여기까지 이해를 잘 하셨나요? 그렇다면 주요 문법 부분으로 넘어가 보도록 하겠습니다. 여러분들의 책은 페이지 148, 148페이지의 팁 부분을 보시면 되겠습니다. 여기에서 사역동사가 나왔어요. 사역동사는 크게 세 가지, make, let, have고요. 준사역동사는 get과 help가 있습니다. 여기 있죠. 그런데 큰 차이점은 뭐냐면 make, have, let 이 사역동사는 뒤에 사람이 오면요. 반드시 동사 원형이에요. 그런데 get은 사람이 오면 투부정사가 오고요. help는 사람이 오면 동사 원형 혹은 투부정사가 모두 가능하죠. 이것은 이미 인문과 초급에서 제가 언급을 많이 했기 때문에 기억이 나실 거예요. 보도록 할게요. I've tried everything to get him to go back. 그가 가도록 시켰다. get 다음에 사람이 오고 투부정사죠. My mom always asks me to do my homework. makes me. make 사역동사죠. 동사 원형이죠. They helped Jared를 도왔어요. To join the club에 참여하도록 혹은 join the club, 투부정사나 동사 원형 모두 가능하다라는 것을 알 수가 있습니다. 네, 여기까지 보시고요. 단어 부분으로 넘어가 보도록 하겠습니다. 148페이지 위에 부분에 보시면 5단어가 나오죠. hurt, 다치다, 다치게 하다, express, 표현하다, murked, 두드러지는, advisor, 전문가, 충고자, silence, silence는 고요함, 침묵이 되겠습니다. Number 1. To show what you think or feel. 네가 느끼는, 생각하는 것을 보여주는 것은 express, 표현하는 것이겠죠. Number 2. The extreme quietness, quiet, 조용함, silence가 되겠죠. Number 3. An expert whose job is to give advice to another person or to a group of people. 다른 사람들에게 충고를 주는 직업의 전문가는 advisor, 상담가죠. Number 4. Very obvious and easily noticed. 아주 명백하고 쉽게 알아차릴 수 있고 두드러지고 marked가 되겠죠. Number 5. To cause someone to feel pain. 네, 고통을 느끼게끔 누군가에게 원인을 제공하는 것은 hurt, 다치게 하다 입니다. 네, 여기까지 단어가 모두 끝났고요. 그렇다면 주요 내용은 모두 정리가 되었고요. Read and think 부분을 보면서 내용 정리를 들어가도록 하겠습니다. 여러분들의 책은 페이지 149, 149페이지를 보시면 되겠습니다. Number 1. What is the main idea of the passage? 패시지의 그 주요 main idea는 무엇일까요? A. Children in single-parent families often have mental problems. 외부모에게서 키워지는 아이들은 정신적인 문제를 가지고 있다. 전혀 상관없는 표현이죠. B. Mother's love plays an important role in teenagers' life. 엄마의 사랑이 그 10대의 삶에서 매우 중요한 역할을 담당한다. 정답이네요. 여기에 10대의 아이였던 폴, 그 폴의 삶에서 엄마의 사랑이 아주 중요한 역할을 차지했다라는 내용이었죠. C. Being understood by parents, 부모들에 의해서 이해되는 것이 is very important to teenagers. 부모가 이해를 잘하는 것은 10대들에게 중요하다. 네, 이러한 내용은 아닙니다. D. School education doesn't work without full support from parents. 학교의 교육이 아무리 좋더라도 부모들의 지지가 없이는 작용되지 않는다. 네, 역시 잘못된 표현입니다. 이 글의 전체적인 내용은 다 아시겠지만 폴이 아버지가 돌아가신 다음에 삶이 엉망이었죠. 학교에도 잘 집중을 못하고 하지만 엄마의 사랑, 지극적인 사랑으로 인해서 10대의 삶이 아주 잘 다시 평화롭게 진행되었다. 그런 내용이었죠. 따라서 정답은 B번이었고요.
Number 2. By saying Paul became withdrawn. 첫 번째 문장에서 나와 있었는데요. The author means that 이 글을 통해서 무엇을 알 수 있을까요? 네, 역시 밑줄이 빠져 있고요. 내용을 다시 보시게 되면 처음에 My teenager son Paul이 became withdrawn after his father died. 아버지가 돌아가신 후에 의기소침해졌죠. 아무하고도 얘기하지 않고 그리고 뭐 그 삶이 전체적으로 바뀌고 다양한 그러한 내용이었어요. 따라서 2번을 보시면 이것은 작가가 의도하는 바는 The boy changed entirely. 네, 그 소년이 완전히 바뀌었고요. Preferred to stay alone at home. 집에서 혼자 있기만을 좋아했다. Lost interest in his studies. 공부에 전혀 흥미를 갖지 못했다. Refused to talk to others. 다른 사람들과 얘기를 전혀 하길 원하지 않았다. 그렇죠. C번이 정답이 되겠네요. Began to dislike his mother. 엄마를 싫어하기 시작했다. 정답은 의기소침해져서 아무하고도 얘기를 하지 않는다 라는 내용이죠. 그전에는 아주 밝은 성격이었는데 그래서 정답은 C번이 되겠습니다. Number 3. There was silence on the other end of the line. 그 상대방 쪽에서 침묵이 흘렀다고 했죠. 기억나시나요? 여기 이 부분에 보시면 이렇게 엄마가 열심히 막 실망감과 sadness를 표현을 하고 났더니 There was a silence. 침묵이 흐르고 그냥 끊어버렸어요. 근데 나중에 알게 된 것은 이 폴이 전화를 한 거였고 폴이 진심으로 깨우치게 된 거죠. 엄마와 대화를 통해서. 그래서 3번에 보시면 The speaker was too moved to say anything to the mother. 엄마에게 어떤 것도 말할 수 없을 정도로 감동을 받았기 때문에 정답이네요. 너무 감동을 받아서 말을 잇지 못했던 것이죠. The speaker waited for the mother. 엄마를 기다렸다. To finish speaking. 말하는 것을 끝내기 위해서 아니고요. Didn't want the mother. 엄마에게 to recognize his voice. 그의 목소리를 알리기를 원하지 않았다. 이미 headmaster이라고 언급을 했기 때문에 그거는 아니고요. Was unable to interrupt the mother. 엄마를 방해하고 싶지 않아서 아니죠. 감동을 받아서 moved. 이때는 움직이다가 아니라 감동을 받은이라는 의미입니다. Number 4. 밑줄 친 he made a honor roll. 이 의미하는 바는 기억나시나요? 이 부분에서 제가 얘기를 하다가 언급해 드리는 부분에 마침내 그는 성적표가 아주 향상을 보여주었고요. 그러면서 그는 최고의 학생이 되었다라고 말씀을 드렸죠. 그래서 4번에 보시면 He was on the list to be praised at the parent-teacher meeting. 부모와 선생님의 회의에서 칭찬받을 그런 리스트였다. List of students who made progress in grades. 네, 성적이 많이 향상됐던 학생들의 리스트였다. He was on the list of students who had turned themselves around. 그 자신을 바꾼 그러한 아이들의 리스트였다. He was on the list of the best students at school. 학교에서 최고의 학생, 즉 honor roll이라는 게 the best students의 리스트다라는 개념이겠죠. 따라서 D번이 조금 더 정확한 표현이에요. 언뜻 보면 B번을 하실 수도 있는데 이거는 단지 성적 향상에 관련된 거지 그 he made the honor roll이라는 것은 아주 명예스러운 위치가 되었다라는 것이거든요. 즉 명예스러운 위치가 됐다는 것은 최고의 학생이 되었다라는 뜻이에요. 그렇기 때문에 단지 성적이 향상되었다라는 것을 의미하는 것은 아니죠. 따라서 D번이 정답입니다. Number 5. 엄마가 교장 선생님과 통화하실 때 드러냈던 그녀의 감정이 있었죠. 예, 통화할 때의 내용은 여기 second paragraph에 있었죠. 그 선생님의 말을 가로막고서 자신의 disappointment와 sadness를 표현했죠. 따라서 여러분들은 disappointment, sadness 이 두 가지를 정답으로 써주시면 되겠습니다. 네, 여기까지 모듈 스토리 10A의 내용이 끝났네요. 네, 다들 뭐 공부하시는 분들이 나이가 드신 분들도 있고 지금 젊으신 분들도 있으시겠지만 그 아이들을 키우는 입장 그리고 공부하는 입장 뭐 여러 가지의 요즘 세태와 비슷하게 많이 작용하는 외부모들이 많잖아요. 요즘에는 뭐 사별했거나 이별했거나 혹은 뭐 여러 가지 상황에 인해서 외부모를 키우는 집이 많아요. 그럴 때 어떻게 아이들이 잘 자랄 수 있는지 그런 거와 관련돼서 좀 도움이 많이 되는 그러한 글이었던 것 같습니다. 네, 한 번 더 자세히 살펴보시고요. 다음 시간에는 Story 29으로 넘어가 보도록 하겠습니다. 네, 청취해 주셔서 감사합니다.